Very good morning, Veerbhadra sir. Thanks for joining. First and foremost, we said that this is WSC Satsang, Sunday Satsang at morning 8 o'clock. So I want to give a just 1 minute or 2 minute introduction about why it's in the Satsang format. So Satsang format is where it's not just it's more like a discussion. It's an intellectual discussion, maybe with some practical examples, but we are talking about people who are in the middle of their own commitments, career commitments, life commitments, relationship commitments, whatever the commitments, and whatever commitments people can think of. But then life is like not easy in the sense, life is not always hunky dory, right? But life can go ups and downs. But this whole satsang is meant for people to generate inner capacity or generate inner capabilities so that they can uh, better their own actions on an ongoing basis. Of course, nothing happens, overnight. So this is a commitment, Jagannatha. I know I'm talking about it. I'm putting these videos in Quora as well. They're there in my YouTube channel as well. So anyway, today for a change, I am putting the focus back on one of my consistent co-participant in this session, Veerbhadra garu. Sir, please tell a little bit share about a little bit about yourself in terms of what you do, as well as why you consider this worth your time to join on Sundays, this particular call. So, good morning, Jagan Garu. Just to introduce myself, I'm Veerbhadra. Basically, I was from domain of marketing. I was working for a pharmaceutical company, and I was working for a major multinational bank serving to the customer requirements. And of course, my professional experience is around up to 35 years as of now. And it's not something trying to say that I have finished so much with 35 years of experience, but ultimately from the 35-year experience, I faced many challenges, and I had to accommodate the challenges. I had to get along with the challenges. The one reason why I'm very specific in saying about this 35 years experience and challenges. Earlier, it was this sort of platform. It was not there for me even to share our ideas, to discuss our experiences. That makes us to learn many things. That way, this WSC platform is giving a better exposure to let us uh, learn some major things from the other participants. It's a good platform even to share how actually we need to adapt to the changes that are happening in the around it. Because if I can say my life when started around 86, now this particular life is totally different. Absolutely to say it is what the side of the coin I was seeing, it is something very different. So unless and until I could assess myself, I could understand myself, I try to understand others also. I think I cannot get along with the people. It's not something wrong if at all other people's requirement has changed and why I need to change. It is something very. It looks very odd if I get the feeling that why I need to change, because life ultimately is a journey to get along with the people. So it is every stage is a learning stage where you need to know about yourself, where you need to learn many things, where you need to help others also with your experience if it required, or you can get even help from the other people, because no one is perfect at any stage in life. Every person is like a student at any stage. Even if he attends some from my age, or even if it is 57, 58 right now, 59. Still, I think I need to learn many things. I'm not perfect, and I can't be perfect. Basically, we are human. We commit mistakes. Ultimately, it is up to us to learn, correct our mistakes. That is could be possible only by sharing with your experiences, interacting with the people, because every person has got a talent. No one is without any talent. So with the interaction only, we will able to know
what the good edge the other person has got, what the area of improvement we may be having. I think really this WSC platform is fulfilling my very purpose of uh, letting me know what I am, and also even letting me know what others are and what are the good things we need to take it. Real that way, I'm extremely thankful, Jagan Garu, for this good platform, for the very purpose of this idea, making a platform and also asking people to join. Certainly, it is going to help everywhere, every one person, either with their career or with their personal thing. That's what my understanding and feelings about this WJC platform. Thank you so much. Yeah, thank you, Brother Ragaru. So really appreciate you sharing your valuable views. So welcome, Anil. Welcome to the WSC Sunday Satsang. Good morning, sir. Good morning. Good morning, So Anil. yeah, Good morning. just sipping my second tea today. Already I had. You already I'm have going that? to have the. I Okay, had great. it. Okay, great. So, so from what I understand, Virubhadra Ragaru, you are a practical person, who learned from. There are people who say that like, I have learned from the school of hard knocks. I'm just, I'm good in putting the ideas in a presentable way in the sense because I have, at least now more than 16, 17 years, I have taken to the written medium to express my ideas. So I was initially doing that inside a software company, and my roles evolved in such a way that initially I wrote a blog, and that helped me to move into learning function and all that. So then I also started training because when I started writing, I wasn't very good with speaking actually. So writing in a way was helping me to formulate my own ideas because my speaking was not very smooth at that time. I'm not saying I'm perfect speaker right now, but then what you are seeing today is like product of maybe 13,000, 14,000 people interactions over the years. In the sense, in some format or the other. So what you said is so true. Everybody is in a journey, okay, and so this is absolutely uh, a platform for people who actually get to connect to their own sense of journey. So when why I say WSC, which is will skill chill, is I have has nearly spent a year of my valuable life, if I can maybe say so, to just to formulate the ideas and just to collate the ideas and put them under willingness, the drive to go and achieve. Because sometimes when when school of hard knocks, no, when things do not come and do not pan out the way you expect, the willingness can kind of keep wavering. Willingness is the inner capacity to take action, is what I actually give definitions of will, definitions of skill, as well as definitions for chill. All that, no, it's all there in my book. As well as I made that, you know, first three chapters free read. So I know I'm not, using this platform to further promote or further get copies of my books sold. That is not my intention at all. Many a times people think, why are we doing this? But then I am somebody who sincerely believes that my writing is often much ahead of my own action taking ability. Because that's the way I have seen myself. I'm somebody who is able to articulate good ideas before I actually can act them fully. Yeah, act upon them fully. So that's one reason why writing in a way helps for me to keep my own commitments in check actually. Yeah, so I'm not saying I do it all the time, but then by and large it works that way. So anyway, so the reason for doing it as not just in a community format is that different people have different concerns and different commitments, and they need for themselves all these three things, will, skill, and as well as chill, all the three elements, they need them. But then you cannot give it to them. They need to, they need to
So they need to grab it or they need to take it for themselves. It's like you cannot. There's this famous saying, you cannot. You can only take a horse to the water. Can you fill that next sentence, sir? Anil, have you heard this? You can only take a horse to water. No, sir, I don't heard that. You have not heard this? గుర్రాన్ని నీళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళొచ్చు కానీ గుర్రాన్ని నీళ్ళు తాగించలేము. తెలుగులో చెప్తున్నాను. గుర్రాన్ని నీళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళొచ్చు కానీ గుర్రాన్ని నీళ్ళు తాగించలేమంటాం కదా. అది నిజమా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? అవును సార్, అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి? దాహం ఉండాలి కదా సార్ గుర్రం. అంటే కరెక్టే, గుర్రాన్ని నీళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళం కానీ గుర్రాన్ని నీళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళచ్చు కానీ దానికి నీళ్ళు తాగించలేము. మనం చెప్పగలం కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయించలేము వాళ్ళ చేత. కరెక్ట్. సో బట్ దెన్ వాట్స్ ద అదర్ వే రౌండ్? వాట్స్ ద ఆల్టర్నేటివ్ టు దిస్? సార్, ఎనీ ఐడియా? అదంటే జనరల్ మీరు చెప్పిందని నాకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి. ఏదైనా గుర్రాన్ని ఏమైనా తీసుకెళ్ళం కానీ దానికి తాగించలేం. అలాగే ఇప్పుడు ఇదే పాయింట్ ని మనం మన హ్యూమన్స్ లో తీసుకుంటే లిటరలీ వీ కెనాట్ మేక్ దెమ్ టు లెర్న్, బట్ వీ కెన్ let them know the importance of the changing requirements, what you need to improve so that your life can be smooth. అవన్నీ అట్లీస్ట్ మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. బట్ గుర్రానికి అలాంటిది ఏముండదు. అంటే గుర్రం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి, మెటాఫర్. యాక్చువల్ గా ఏం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ అదే. ఇప్పుడు అంటే నేను చెప్పేది అదే సార్. ఇప్పుడు గుర్రం అంటే ఇక్కడ సెన్స్ ఏమొస్తుంది సార్? ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎ పర్సన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యూచర్ థాట్స్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యూచర్ గుడ్ intention to make my life better, I'm almost an equal to an horse. ఏదో తినేస్తున్నాం, పడుకుంటున్నాం, వెళ్ళిపోతున్నాం, అయిపోతుంది, గడ్డిపడేస్తుంది అని అనుకుంటే ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ హార్స్. బట్ ఏంటంటే అదే టైంలో ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఎనీ అదర్ బెటర్ థింగ్, సో దట్ ఈవెన్ ఐ కెన్ బి హ్యాపీ, ఐ కెన్ మేక్ మై మోర్ పీపుల్ హూ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆర్ కమింగ్ విత్ మై లైఫ్ మోర్ హ్యాపీ, అంటే అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ ద డైర్ నీడ్ ఈవెన్ టు చేంజ్ మై సెల్ఫ్, to upgrade my skills or even to upgrade my career prospects. దానివల్ల ఏంటంటే సో దట్ ఐ కెన్ బి హ్యాపీ, ఐ కెన్ మేక్ మై సెల్ఫ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఆ రకంగా అనుకుంటే నేను చెప్పేది అయితే ఒకటే సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే పూర్వం అంటే నేను ఉన్నప్పుడైతే నాకు ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమి ఉండేవి కాదు, ఫ్రీక్వెంట్ మీటింగ్స్ ఉండేవి కాదు. ఇట్స్ ఎ లిమిటెడ్ వరల్డ్. మనం చూసేది ఎవరంటే మన అమ్మా నాన్న చూస్తాము, మన అక్కలను చూస్తాము, లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ని చూస్తాం. వాళ్ళకున్న అప్పుడు పరిపక్వత చాలా తక్కువ ఈ రోజుల్లో చూస్తే. ఇన్ఫాక్ట్ నేను కానీ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే సార్, ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఎవరైతే హూ ఆర్ ఇన్ దేర్ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్, హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ ఆల్సో మేకింగ్ గుడ్ ఎఫర్ట్స్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ కెరీర్, ఇన్ఫాక్ట్ దే గాట్ లాట్ మెనీ ఐడియాస్. ఇన్ వన్ వే దే ఆర్ గుడ్, but at the same time there is always a space for everyone to improve. Even Sachin thinks also he want to give a better innings still for his caliber, for his mass abilities. Even Rahman also wants to give a better composition than the world composition. So for everyone there is always a space, sir. There is no particular border. I have done this, there is no more is required, nothing is required for me. So ఆ రకంగా అయితే నేనైతే my thought process is always such. There is always a need, there is always space to improve yourself so that you can help yourself, you can help others also. సో ఆ రకంగా అనుకుంటే నాకైతే చెప్తాను సార్. అందుకే మీరు ఇందాక అన్నారు సార్, ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నేనే హార్స్ అయితే నాకేమని చెప్పగలరు, ఇది WSC ప్లాట్ఫామ్ అది మంచి నీళ్లు తాగొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, నేనే హార్స్ అయితే. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏంటంటే యూ కెనాట్ పుష్ మీ, ఇట్ ఈస్ అప్ టు మీ ఈవెన్ టు థింక్ ఓహో అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ, షోయింగ్ ది వే అని నేను అనుకోవచ్చు. అది నేను తప్పు చెప్పాను రైట్ చెప్పాను నాకు తెలియదు సార్. బట్ అయితే ద ఫ్లో ఏంటంటే ఐ సీ వెరీ డైర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. దిస్ విల్ హెల్ప్ మెనీ పీపుల్ అండ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ సార్ రియల్. బికాస్ ఇవి ఏంటంటే ఎకడమిక్గా కానీ లేకపోతే కెరీర్ కానీ కాకపోయినా మీకు లైఫ్లో, పర్సనల్ లైఫ్లో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ సో మచ్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ సో మచ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. సో బేసిక్ గా నేను చెప్దాం అనుకున్నది ఏంటంటే,
you cannot make somebody drink water. You cannot make the horse drink water, but you can certainly try to make it thirsty అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా సో బేసిక్ గా You rightly put it. సో దాంట్లో ట్రేడింగ్ టెర్మినాలజీలు ఏమంటారంటే యూ కెనాట్ మేక్ ది హార్స్ థర్స్టీ, బట్ యూ కెన్ సర్టన్లీ సాల్ట్ ది ఓట్స్ అంటారు. అంటే ఓట్స్ అంటే అదే ఉలవలు తింటుంది కదా, ఉలవల్లో కాస్త ఉప్పు ఎక్కువ వేసామంటే దానికి ఆటోమేటిక్ గా దాహం వేస్తుంది, అదే వెళ్ళి నీళ్ళు తాగుతుంది అంటారు. సో బేసిక్ గా అందుకోసం ట్రైనర్ మైండ్ సెట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా మోటివేషనల్ కంటెంట్ కానీ, లేక అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటివేషనల్ కంటెంట్ లో ఎప్పుడు ఇలాంటిదే ఉంటుంది. అంటే ఇట్ విల్ మేక్ యూ వాంట్ మోర్. సో సమ్ టైమ్స్ మోటివేషనల్ కంటెంట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమే అది నెవర్ ఎండింగ్ మోషన్ టైప్ లో ఒకటి ఉంటే ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో అది ఉత్తి నాలెడ్జ్ కాకుండా దాంట్లో యాక్షన్ కూడా ఉండాలి. దట్స్ అనదర్ థింగ్. బట్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక చెప్పారు కదా మంచి పాయింట్, వీ కెన్ మేక్ ద హార్స్ థర్స్టీ అన్నది. ఇప్పుడు నవ్వు ఏంటంటే నాకు ఇలా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దట్ వే ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ అనేవి కూడా ఉలవలు. రియల్లీ సార్, ఆ ఛాలెంజెస్ లేకపోతే యూ కెనాట్ లుక్ ఫర్ ఏ వాటర్ దట్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ ఛాలెంజెస్. అంతే సార్, అంతే. అదంటే ఒక రకంగా ఛాలెంజ్ అనేది అంటే ఇట్స్ గుడ్ టు డీల్ విత్. నెవర్ ఇట్స్ ప్రాబ్లమాటిక్, బట్ ఇట్ లుక్స్ టు బి ప్రాబ్లమాటిక్. ఇప్పుడు నాకు ఆ రకంగా అనిపిస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వెయిట్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఐదర్ లుక్ అట్ as weights as oh goodness they're weights and they're so heavy, or you can look at weights as the way to build your muscles. సో అంటే మీరు ఛాలెంజెస్ ని కూడా వెయిట్స్ అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు. అంటే అంతే సార్, ఛాలెంజెస్ కూడా ఉండాలి సార్. అంటేనే మనకు తెలుస్తుంది మనలో ఉన్న బెటర్ క్యాలిబర్ రావడానికి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ, ఒక మంచిది. లేకపోతే మనం అలాగే ఉంటుంది చూసారా, ఏదో క్యాబేజ్ లాగా ఉండిపోతాం అలా. కరెక్ట్. అంతే. మేనేజ్మెంట్ లో కూడా క్యాబేజ్, డోంట్ బి క్యాబేజ్ అంటుంటారు కదా, నాకు తెలిసినంత వరకు. క్యాబేజ్ అంటే యాక్చువల్గా నేను చదివిన ఒక చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ బుక్ బొన్సాయ్ మేనేజర్ అని చెప్పి. బొన్సాయ్ అంటే చిన్న చిన్న ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, జపనీస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదండి. అవునండి. బొన్సాయ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు బొన్సాయ్ ఉంటుంది. పెద్ద మామిడి చెట్టు కాదు, కానీ చిన్న మామిడి చెట్టు ఉంటుంది. దాన్ని కట్ చేసేస్తారు, దాన్ని కట్ చేసి చిన్నదిగా చేస్తారు. అది దానికి ఇవ్వడం కూడా చిన్న చిన్న గంపలో పెడతారు. దానికి కాయలు కూడా చిన్న వస్తాయి. అంటే ఓన్లీ ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ అయిపోతుంది. సో ఒక వెటరన్ ఉన్నారండి, ఆర్ గోపాలకృష్ణ అని చెప్పి. ఆయన 50 years వెటరన్. ఆయన హిందుస్థాన్ లివర్ లోను టాటాలను పనిచేశారు. సో ఆయన బొన్సాయ్ మేనేజర్ అని ఒక బుక్ రాశాడు. అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే అది నేను ఇప్పుడు కాదు, కనీసం ఒక 14 years క్రితం, 13 years క్రితం ఆ బుక్ చదవడం కాదు, ఆ బుక్ నేను ఆడియో టేప్ వినేవాడిని అనమాట. ఆ బుక్ ఆడియో టేప్. ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే మేనేజర్స్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇప్పుడు బొన్సాయ్ ప్లాంట్ విల్ ఆల్వేస్ సర్వైవ్. ఎందుకంటే దాని ఇంట్లో పెడతారు, దానికి నీళ్ళు కొంచెం పోస్తారు, దానికి గత్తం కూడా కావాలంటే చిన్న పిసిరేస్తారు గత్తము. సో అంటే దాన్ని మంచిగా ట్రిప్ చేస్తారు. అంటే దాని సంరక్షణ అయితే బాగుంటుంది. కానీ వాట్ బొన్సాయ్ విల్ మిస్ అవుట్ ఈస్ ద రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇంటరాక్షన్ ఇట్ విల్ మిస్ అవుట్. సో బొన్సాయ్ మేనేజర్, సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో చాలా సేఫ్ సిచ్యుయేషన్ లో ఉండిపోయి సర్వైవ్ అవుతారు మేనేజర్స్ కూడా ఒక బొన్సాయ్ మేనేజర్స్ లాంటి వాడు అని చెప్పి ఆయన. అంటే అసలు ఆ కాన్సెప్టే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. మీరు అనేది క్యాబేజ్ అన్నారు కదా, నేను దాన్ని అదొక టైంలో చదవడం వల్ల చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్ అనిపించింది. నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటుండేవారు, నెవర్ ఎవర్ టు బి ఎ క్యాబేజ్ అంటుండే. అంటే యూ కెనాట్ లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ స్టిక్ యువర్ సెల్ఫ్ టు యువర్ ఓన్ ఫ్రేమ్. రైట్. ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటారు కదా, థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటారు కదా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్ us a person. అబ్సల్యూట్లీ అండి. సో నేను ఒక్క విషయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ మధ్య ఇది నా స్క్రీన్ కనబడుతుందండి? మీరు కనిపిస్తున్నారు, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి. జీవితంలో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి? జీవితంలో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి? మీ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు చెప్పరా అంటే దీనికి ఆన్సర్
ఒక పాట ఎదగడానికి ఎందుకురా తొందర ఎదర బతుకంది చిందర వందర అని చెప్పి కొన్ని ఒక అందాల రాముడు అందాల రాముడితో స్టార్ట్ చేసి అదే అందులో లైన్లు గుర్తొచ్చాయి. కానీ నా జీవితంలో సంఘటనతో మీకేం అరుగుతుంది, కానీ మీరు మీ జీవితంలో ఏ విషయాల వలన మీకు మీరే మీ పురోగతిని కుంటుపడేలా చేసుకుంటున్నారో తెలుసో తెలియకో అనే క్వశ్చన్ రాసి ఈ విషయం మీద నిశ్చిత ఆలోచన మీకు లాభించగలిగే విషయం అంటే ఇదన్నమాట మెయిన్ లైన్స్. సో ఇంకో ఆయన ఆల్రెడీ రాశాడు, ఎదురు దెబ్బలు అనేవి జీవితంలో తగులుతాయి, దాని నుంచి బయటకు రావాలి అని రాశాడు. అది బాగానే రాశాడు, కానీ అది లింక్ చేసి కానీ ఎదురు దెబ్బలు తగిలితే చాలా మంది నేను ఈ పాయింట్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తగలిన వాళ్ళు ఉంటారండి, కానీ దాని వలన అనిల్ మీరు దీని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. దానివల్ల ఒక బాధితుడు లేదా బాధితురాలు అన్న మనస్తత్వంలోకి చాలా మంది వెళ్ళిపోతారండి. బాధితురాలు అంటే విక్టిమ్ అనమాట, విక్టిమ్ మైండ్ సెట్. అయ్యో నన్ను అందరూ అంటే సిచ్యుయేషన్ వలన కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వలన కానీ లేదా ఇంకోళ్ళు ఏదో మన ఏదో చేసేస్తారని చెప్పి, అంటే మన మీద మనకే జాలి లేదా ఇంకోళ్ళ మీద మనకు కోపం, ఈ సిచ్యుయేషన్ లో ఉండిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారండి. వుడ్ యు అగ్రీ? సార్ అంటే ఓవర్కమ్ చేయలేని వాళ్ళు ఓవర్కమ్ చేయడానికి కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యే వాళ్ళు ఆ విధంగా విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్తారు. అంటే ఓవర్కమ్ చేసే లోపల ఎంతో కొంత నాకే ఎందుకు ఇలా జరిగింది, ఓకే నాకే ఎందుకు జరిగింది, ఇది ఇట్ ఈస్ సో అన్ఫేర్ కదా. అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ది సిచ్యుయేషన్ యూనో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్, మేబీ టేకింగ్ అబౌట్ మై ఓన్ సిచ్యుయేషన్ యూనో నాకు 2000 to 2010 ఐ వెంట్ టు సమ్ పేరెంట్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటన్నిటి వల్ల నేను అంటే ఇది మనం ఎప్పుడు కాన్షియస్ గా ఇప్పుడు నోబడి విల్ కాన్షియస్ థింక్ దట్ నేను విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోయానని చెప్పి. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఆ విషయం, అది ఇంకోళ్ళు గమనించగలుగుతారేమో కానీ మనకు తెలియదు ఆ విషయము. బేసిక్ గా ఏంటంటే అదొక విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ అనేది అదొక అభిమన్యుడు లాగా పద్మవ్యూహంలో చిక్కుపోతారండి చాలా మంది. అంటే నేను అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ సీ మై సెల్ఫ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ యాక్చువల్లీ. మీకు మహాభారతంలో పద్మవ్యూహం అంటే ఏంటో తెలుసా? అదే మామూలుగా అభిమన్యుడు వెళ్ళాడు కానీ తిరిగి రాలేక చనిపోయాడు అని విన్నాను. అదే అలాంటిది ఈ సిచ్యుయేషన్ ఎందుకు జరిగింది, దీన్ని ఎవరు చేశారు, దీని వలన ఎవరు దీనికి బాధ్యులు అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే మనకి మిగతా వాళ్ళందరూ బాధ్యులు అనిపిస్తుంది మనం తప్పితే. అంటే వెన్ వీఆర్ ఇన్ దట్ మైండ్ సెట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లాఫ్ ఇట్ ఆఫ్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ దిస్ హ్యాపెన్స్. సార్ యాక్చువల్లీ పెద్దవారు మీరు దీని మీద కొన్ని 2 ముక్కలు చెప్తే బాగుంటుందండి. విక్టిమ్ మైండ్ సెట్, విక్టిమ్ మైండ్ సెట్, విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ ఇది జనరల్ గా డెఫినెట్ గా నో వన్ కెన్ బి అన్ ఎక్సెప్షన్ సార్. మనం ఒకసారి పుట్టిన తర్వాత మనకి డెఫినెట్ గా ముందు మనకి విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ వస్తుంది, గ్యారెంటీగా వస్తుంది. బట్ అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే ఆ స్లోగా ఏంటంటే సంథింగ్ లైక్ రియలైజేషన్ అనేది ఎందువల్ల జరిగింది తప్పు అని ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయితే దెన్ అయితే అంటే వీఆర్ లుకింగ్ కమింగ్ టు ఏ కరెక్ట్ అసెస్మెంట్. ఓహో ఈ తప్పు నా వల్ల జరిగింది. జనరల్గా ఎలాగుంటుంది అని అంటే మనిషి పుట్టిన తర్వాత దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఐఎమ్ రైట్ అన్న సెన్స్ డెఫినెట్ గా అంతమందికి ఉంటుంది. నేను చేసిన తప్పు డెఫినెట్ గా ఉంటుంది, అది జరగాలంటే మాత్రం నేను చేసింది తప్పు కాదు, నేను చేసిన రైట్ నేను ఏమన్నా నేను కరెక్ట్ అన్నాను కదా అంటాం. కానీ అంటే మీరు చెప్పింది కరెక్టే, బట్ ఏ రకంగా చెప్పారు అన్నది ఏంటంటే యు ఆర్ లూజింగ్ సో మచ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ యు సే, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ హౌ యు సే అన్నది ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లంలో సొల్యూషన్ తగ్గుతా తప్పించి ప్రాబ్లం పెరగదు. నేను ఏదో చెప్పేశాను ఆయనకి అన్నది అనుకుంటే మాత్రం అది ఎప్పుడైనా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ రకంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చెప్పడానికి మీరు అభిమన్యుడు చెప్పారు కదా, అక్కడ చెప్పారు కదా, ఆయనకి ఏంటంటే తను ఏమని డెఫినెట్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. బట్ అల్టిమేట్లీ హ్యాస్ నాట్ సీన్ వాట్ కుడ్ బి ది పాసిబిలిటీస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు కమ్అట్ అని ఆలోచించలేదు. అది ఒక రకంగా ఏంటంటే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే జనరల్ గా మనుషులు కూడా అలాగంటారు, ముందేనో ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చిందంటే ముందు చూడండి అని అంటారు. తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించుంటే వేరేగా ఉంటుంది అని నా ఉద్దేశం సార్. ఇక్కడ అనుకున్నది అంటే నిన్న మొన్న మనం అనుకున్నాం సార్,
ఇక్కడ నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ మ్యాటర్స్ హౌ యూ రెస్పాండ్ బట్ హౌ యూ రియాక్ట్. జనరల్గా ఇలాంటి వ్యక్తులు స్టేజ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే రియాక్ట్ అన్నది మెయిన్ వచ్చేస్తుంది, రెస్పాండ్ అన్నది తక్కువ వస్తుంది. అది రావాలంటే ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే దే ట్రై టు బ్లేమ్ అదర్స్, ఇట్స్ నాట్ మై మిస్టేక్, ఇట్స్ మిస్టేక్. అక్కడే కానీ మనం ఆలోచించినట్టయితే ఐ థింక్ నేను తప్పు చేసానేమో అని చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటే దెన్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది, రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం. షూర్ సార్. యాక్చువల్ గా అంటే బేసిక్ గా విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ అనే దాన్ని అంటే ఏం లేదు, నేను 2021-2022లో ఈ 7 పాయింట్స్ మీద చాలా డీటెయిల్ గా రాశాను కదా. అంటే ఎమోషనల్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనే టాక్ నుంచి ఈ దీస్ ఆర్ ద 7 మెయిన్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్. అంటే బేసిక్గా ఐదర్ రిజెక్షన్ ఆర్ దే మే గో త్రూ లోన్లీనెస్ పీరియడ్. బేసిక్గా జనరల్ గా వెన్ యూ ఆర్ స్టిల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెసెస్ టు క్లెయిమ్, లోన్లీనెస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఎందుకంటే వన్స్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్, పీపుల్ విల్ బి రెడీ టు టెల్ దట్ యు ఆర్ దర్ ఫ్రెండ్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ స్టిల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, యూ విల్ సే అరే, people will not remember you, or people will be you will not come to anybody's attention as such. So appudu automatically loneliness vasthundi, rejection vasthundi. జనరల్ అంటే దే విల్ ట్రై టు అటాక్ యూ సార్, దిస్ యువర్ డన్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫాల్ట్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫాల్ట్ అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. కరెక్ట్. చుట్టుపక్కల ప్రపంచం ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది సార్, దే ట్రై టు హైలైట్ అవర్ ఫాల్ట్, అంతే కదా. దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అవర్ ప్లస్. జనరల్ ఇంకా హ్యూమన్ టెండెన్సీ అనుకోండి, అది హ్యూమన్ టెండెన్సీ అండి. సో ఈ 7 పాయింట్స్ మీద చాలా డీటెయిల్డ్ గా నేను రాశాను, కానీ దాన్ని దీంతో లింక్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు ఎందుకంటే జీవితంలో ఎదగాలి, ఎవరికి ఎదగాలని ఉంటుంది, అందరికి ఎదగాలని ఉంటుంది. నేను ఎదగాలని ఉంటే ముందుగా ఉన్నారు కదా, సిచ్యుయేషన్ బ్లేమ్ చేస్తాం, పీపుల్ బ్లేమ్ చేస్తాం, సిచ్యుయేషన్ బ్లేమ్ చేస్తాం, ఇంకోళ్ళు బ్లేమ్ చేస్తాం. సార్ అనిల్ గారు, బ్లేమ్ చేయడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుందండి? ఇప్పుడు అలా ఆలోచించలేదు సార్, రీజన్ మరి. బ్లేమ్ చేయడం అనేది చూస్తారు కదా, చూస్తుంది. బ్లేమ్ చేయడం అనేది జనాలు ఎందుకు చేస్తారు సార్? అంటే ఆ ఎమోషన్ ని ఇమీడియట్ గా బస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే సార్, బ్లేమ్ ఎందుకు చేస్తారు సార్? అంటే జనరల్ గా వెన్ వి గెట్ ఇంటూ డిఫెన్సివ్ మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోతే, అంటే జనరల్ గా మనిషి తర్వాత ఇది నా తప్పు అని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు సార్, ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీవన్, ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆల్సో. ఇమీడియట్ గా ఆ టైంలో తప్పు అన్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఇది నేను తప్పు చేశాను, కానీ అది నేను తప్పు చేయలేదని చెప్తారు, కానీ నేను తప్పు చేశానని చెప్పడానికి ఒప్పుకోరు. అది హ్యూమన్ టెండెన్సీలో అనిపిస్తుంది. అందువల్ల మీరు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ నేను ఇంకో కొత్త రకంగా చెప్తానని. బ్లేమ్ ఎందుకు చేస్తాడంట మనిషి? అది టెంపరీ బాంబ్ కాబట్టి. అది టెంపరీ బాంబ్, అదొక టెంపరీ బాంబ్ కింద పనిచేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనిషి అంటే రియాక్షన్ నుంచి రెస్పాన్స్ సిచ్యుయేషన్ వెళ్ళాలంటే తను టెంపరీ బాంబ్ కి నో అని చెప్పగలగాలి. అది అంటే అది ఆ మెచ్యూరిటీ రావాలి. ఎందుకంటే బ్లేమ్ అనేది చాలా, అంటే కొంచెం నేను వర్డ్ ప్లే చేస్తాను, కానీ బ్లేమింగ్ అన్నది ఒక అసక్తుడే ఇంకోటిని బ్లేమ్ చేస్తాడండి. శక్తిమంతుడు ఎవరు ఇంకోళ్ళని బ్లేమ్ చేయడు, ఇంకొకళ్ళని రెస్పాన్సిబుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు, కానీ బ్లేమ్ చేయడు. కానీ బ్లేమింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ దట్స్ లైక్ టెంపరీ బాంబ్. మనకి అది వెంటనే ఒక విధమైన తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి లైఫ్ లో అన్ని కూడా తాత్కాలిక ఉపశమనాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి కదా. వై పీపుల్ టేక్ టు స్మోకింగ్? కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్ దాట్? వై పీపుల్ టేక్ టు స్మోకింగ్? టెంపరీ రిలీఫ్ అండి. దే ట్రై టు ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ విత్ ఈజ్. It's just an outlet, but it's only temporary, right? So it's an outlet. You have qualified it as temporary, right? ఒక సిగరెట్ తాగేసిన తర్వాత నా లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది అవదు కదా. అదే దాన్ని ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉండాలి. ఇంకా వన్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ రికోర్స్ టు, సో ఈవెన్ బ్లేమింగ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ a cigarette, another cigarette, that's it. So people, అంటే I'm just doing this conversation because sometimes people think cigarette is not okay, but blaming is okay. అంటే ఆ ఆలోచన రావాలి ముందు. అదొక అవుట్లెట్. Blaming is also an outlet, just like cigarette is an outlet. Drinking is an outlet. Gossiping is an outlet. Blaming is an outlet. Bursting out on somebody who cannot say no.
చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఎవరైతే వాళ్ళకన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటారో ఎవరైతే ఎవరైతే అసలు దే కెనాట్ ఫైట్ బ్యాక్, వాళ్ళ మీద వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ తీర్చుకుంటారు. హ్యావ్ యు సీన్ దట్? సార్ అదే ఎవరైతే కౌంటర్ చేయలేరో, ఎవరైతే మన తెలుగు మంచి పదం ఉంది కదా సార్, లోకుగా ఉన్న వాళ్ళనే అంటారని, మెత్తగా ఉన్న వాళ్ళని ముట్టుతారని, అదే విధంగా సమాజంలో అదే జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. సో అదే జరుగుతూ ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు వాడికన్నా శక్తిమంతుడిని వాడు ఫైట్ చేయలేడు కాబట్టి వాడికన్నా శక్తిమంతుడిని వాడు బ్లేమ్ చేస్తాడు, లేదా వాడి మీద వాడికి ఉన్న తీసుకుంటాడు. ఈ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకుంటే, ఒకవేళ మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం ప్రస్తుతానికి వాళ్ళని కౌంటర్ చేయలేకపోవచ్చు. బట్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ డంపింగ్ ఇట్ ఆన్ మీ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ somebody might be blaming you and you may not be, and you know that you are not at blame, but that person is blaming, but you don't have to take the blame. See, somebody may blame you, but you accepting the blame or not accepting the blame is still in your hands. That requires high maturity, sir. Correct. Obviously, that is the intention with which all these 7 points were written. ఇది నేను రెండేళ్ల చేసిన పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్ అండి. వీటి మీద ఈ 7 పాయింట్స్ మీద చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. నాకు ఒకసారి ఏదైనా లింక్ పాస్ చేయగలరు సార్? అదంతా ఇంత తెలుగు కొరలోనే ఉందండి. అంత తెలుగు కొరలో నాకు అంత ఫెమిలియర్ కాదు, నేను వెళ్ళడం. పర్లేదు, ఈ మెయిన్ లింక్ ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను. దీని నుంచి అన్ని లింక్లు దొరుకుతాయి. ఓకేనా? మీరు ఒక లింక్ వెళ్ళగలరు కదా. ఇప్పుడు నేను జీవితంలో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ యొక్క లింక్ నేను షేర్ చేస్తాను. ఇది మన గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి. సో ఎనీవే సార్, ఆల్రెడీ ఇంకా 5 minutes ఉంది కాబట్టి అనిల్ గారు మీరు చెప్పండి ఏమైనా విషయం. నా చేత మాట్లాడించకండి సార్. అదే చిల్ గురించి ఎలా ప్రాక్టికల్ గా చిల్ అవడం ఎలాగా అనేది. చిల్ అంటే బీర్ కొట్టడం కాదండి, చిల్డ్ బీర్ కొట్టడం మాత్రం కాదు. ఓకే, చాలా మందికి అదే సార్ చాలా మందికి మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. యాక్చువల్లీ చిల్ అంటే ఇప్పుడే ఎవరో ఏదో క్వశ్చన్ కోసం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా, అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి రోజుకి 1-2 బీర్లు తాగుతున్నాయంట. అంటే ఎవరు అతను మన తెలిసిన పర్సన్ ఎవరు, దానివల్ల అయినా ప్రాబ్లమా అన్నట్టుగా రాస్తున్నాడు అనమాట ఆన్సర్. సో నేను ఏమన్నా రాద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా దానికి ఆన్సర్, అంటే ఇప్పుడే ఆలోచించిన ఆన్సర్. ఒక్క నిమిషం సారీ. సో నేను దానికి రాద్దాను అనుకున్న ఆన్సర్ ఏంటంటే, అదేదైనా తులసి తీర్థం ప్రతి రోజు పుచ్చుకోవడానికి అని. అంటే చిల్ అంటే గివింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై వే ఆఫ్ చిల్ అనమాట. చిల్ అంటే యాక్చువల్గా చిల్ మీద ఉన్న సమరీ చదవండి సార్. మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా. నేను దాన్ని మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఒకసారి అసలు చిల్ అంటే అంటే మీరు ఐ హావ్ డన్ మై బిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు. ఓకే నిమిషం, కనబడట్లేదా? నిమిషం షేరింగ్ లో పెడతాను. నిమిషం. సి పీపుల్ మే నాట్ నో దిస్, దట్స్ ఫైన్. సో చిల్ అన్నది, సారీ, స్క్రీన్ కనబడతా అన్నది. ఇది బేసిక్ గా మనకి ఇప్పుడు కొరాలో కూడా కనబడుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ ఆఫ్ మై బుక్, ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ విల్ స్కిల్ చిల్ యొక్క ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, మీకు పీడిఎఫ్ వస్తుంది. ఓకే, విల్ స్కిల్ చిల్. ఓకే, 3 చాప్టర్స్ లో అసలు చిల్ అంటే ఏంటి, ఓకే,
విల్ స్కిల్ చిల్ సమ్మరైజ్డ్. సో చిల్ అంటే అసలు ముందు చాప్టర్ 2లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అంటే వై వి రిక్వైర్ దమ్ అని చెప్పి రాసిన తర్వాత అసలు చిల్ అంటే ఏంటి. ఓకే, స్కిల్లో ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి, లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి అంతా రాసిన చిల్. Chill is the most vital factor among the 3 elements. This is the last one I have recognized. దీన్ని నేను రికగ్నైజ్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఐ చిల్ కోసం నేను మా ఫాదర్ని ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేస్తాను యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఓకే 1 minute టైం ఉంది. మా మదర్కి ఆల్మోస్ట్ 10 years వీల్ చైర్ అయ్యి చాలా వి వెంట్ త్రూ సమ్ స్ట్రగల్ యాజ్ ఫర్ as పేరెంట్స్ హెల్త్ విషయంలో. కానీ మా ఫాదర్ మాత్రం చేయాల్సింది చేయాలి అన్నట్టుగా చిల్ అంటే ఏంటంటే చేసిన పని మీద అంటే చేయాల్సిన పని మీద ఫోకస్ చేసి మరీ సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడం చిల్ అని ఉద్దేశంతో నేను రాశాను అనమాట. ఓకే, సో ఫిష్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ టు డిస్కవర్ వాటర్. చిల్ అనేది నా చుట్టుపక్కల ఉన్నా కూడా నాకు దాన్ని చిల్ అని గుర్తించడానికి 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఓకే, బేసిక్ గా మై ఫాదర్ నెవర్ రెడ్ దిస్ బుక్, బట్ మా నైబర్హుడ్ లోనే ఒక ఆయన నడుస్తూ మీ వాడు ఎంత మంచి బుక్ రాశాడో తెలుసా అని ఆయన అంటే ఆయనకి అక్కడ ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చింది అనమాట. సో నేను చిల్ గురించి నేను చాలా చాలా ఇప్పుడు షోలే అంటే మూవీస్ లో వీరు జే క్యారెక్టర్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు నో షోలే మూవీ. బ్రహ్మానందం ఓకే, ప్రతి మూవీలోనూ హీరోతో పాటు ఒక సైడ్ కిక్ ఎందుకు ఉంటాడు, అది చిల్ కోసమే ఉంటాడు. ఓకే, హీరోయిజం చేస్తాడు, వీడేమో కామెడీ వేషాలు వేస్తాడు. ఎందుకు? పీపుల్ నీడ్ చిల్ యాక్చువల్లీ.